하이하이 다들 굿모닝. 오늘은 Q&A를 할 거예요. 오늘은 Q&A를 진행을 할 건데 Q&A를 하면서 좀 짐을 정리를 하면서 할 거예요. 내일 현장을 가거든요. 일단 총 모아보니까 한 50개 정도 되더라고요. 다는 못할 것 같고 가장 많이 물어보시는 것들을 위주로 좀 해보려고요. 가슴이 답답하거나 내 모습이 초라하게 느껴질 때 마음을 다잡는 꿀팁 궁금해요. 나 이거 되게 약한 부분이거든요. 왜냐면 진짜 나는 맨날 내 모습이 너무 초라하고 좀 내 모습이 너무 답답하고 어쨌든 비교가 많이 돼요. 근데 이렇게 뭔가 내가 초라하게 느껴질 때는 99%는 내가 남을 비교했을 때 나랑 남을 비교했을 때 좀 뭔가 이렇게 생기거든요. 다 부질없게 느껴지더라고요. 그냥 내가 하고 싶은 거 하자. The next question is actually how old are you? Are you single? Well, first of all, my age, 20 years old. I can't believe I'm 20 now. I always used to say I'm 14, I'm 16. The time that I finally got to say I'm 18, I felt like I was fully grown up. Like, I felt like I became a full grown up. You know what I mean? I'm quite happy and excited that I'm 20, but not to the point where I'm not a teen anymore. Are you single? I leave it up to your imagination. 다음 질문. 최근에 가장 큰 고민은 무엇인가요? 본업에 가장 배워보고 싶은 게 따로 있으신가요? 최근 가장 큰 고민은 유튜브. 새롭게 어떻게 보면 새롭게 다시 도전하는 거기 때문에 요즘은 유튜브에 가장 큰 그 관심사가 제일 가장 큰 관심사가 유튜브고 걱정도 그만큼 많아요. 이 뭐라 해야 될까? 이 딱 마음이 쓴 게 다시 이렇게 무너질까봐 이런 것도 무섭고 좀 뭔가 압박감도 있어요. 뭔가 어떤 걸 담아야 하지? 내가 솔직하게 또 영상을 찍지 못하면 어떡하지? 내가 뭔가 이렇게 휩쓸리고 자꾸 남이랑 비교하게 되면 어떡하지? 어렵게 마음을 다잡게 됐는데 이게 작심삼일이면 어떡하지? 이런 고민들? 나만의 색깔을 찾아야겠다 싶은데 뭔가 좀 초조하고 본업 외에 가장 배워보고 싶은 건 요즘에 아까 말했던 레스큐 다이버. 제가 수영보다도 잠수하는 걸 엄청 좋아해요. 물에 이렇게 막 깊게 들어가고 헤엄쳐서 잠수하는 걸 좋아하는데 이왕 내가 좋아하는 거를 할 거 조금 더 도움이 되는 방향으로 배워두면 좋겠다 싶어서 레스큐 다이버를 좀 생각을 해보고 있는데 기회가 된다면, 시간이 좀 많다면 9월에 배워볼 생각이에요. Next question is in English. Where do you see yourself in 5 and 10 years? First of all, I see myself getting a Pritzker Prize as a first Korean. Well, it's my dream. It's what I dream for, and it's my future goal. So you can't judge me. You can't attack me for it. I see myself becoming the true professional expert in my area, like as an architect. I want to adjust Hanok with a little bit of mixture of modern style and functions. And actually, yes, spread it all around the world. Like, show the world how amazing the Hanok is, the Korean traditional house. So that's why I want to become a diplomat of Korea. Diplomat in area of architecture, representing South Korea. And how did you get in the trade? Next question. I actually wanted to study about architecture first. By the time back then I dropped out of high school because I felt like I'm not on the right track. Like, I feel like I was lost because the college, the university was not what I wanted. I found myself trying really hard to get into university just because everyone's getting there, not because I have my own desire to study about something or anything. So I dropped out of high school and I decided that I'm gonna find what I really dream for and find what I really like by actually experiencing a new thing, give it a challenge of what I always wanted to do. Long story short, it all started when my dad actually started working at the job site as a
apprentice. Yeah, apprentice. And I got this opportunity to actually talk to the head manager of the company that my dad was in, that I want to work, that I want to visit the job site and actually work. Because I thought that it's not enough to study architecture just through the book. Like, I wanted to experience it. I wanted to build my fundamental skills and learn what the actual space and architecture has to be really about, and what the space is consisted of by jumping into the job site. I believed working in the trade would help me realize and find out what the architecture and space really has to be about. That's what I thought, at least back then. And it did really help me find out what kind of area I need to study more in depth in regard of the architecture. 다음 질문. 방귀 많이 뀌시나요? 다음 질문. 아진님은 힘들거나 스트레스 받을 때 어떻게 푸시나요? 사실 힘들 때나 스트레스 받는다, 좀 뭔가 이렇게 좀 벅차다, 그래서 좀 쉬어야겠다, 힘들다 이럴 때는 뭘 읽는 것 같아요. 뭘 많이 읽어요. 그러니까 그게 무슨 신문이라던가 이렇게 뭐 사설이라던가 아니면은 그 뭐 잡지라던가, 그게 뭐 소설이라던가 책이라던가 뭘 읽으면 마음이 좀 편해지는 것 같아요. 특히 타임지를 많이 읽는데, 그 타임지가 그 달마다 월요일마다 이렇게 오거든요. 그래서 그거를 요즘에는 많이 읽고 있어요. 목수일은 계속 하시나요? 늦은 나이에도 할 수 있나요? 목수일은 계속 할 겁니다. 뭐 은퇴하고 이런 거는 없고, 목수로서 하는 실무를 알고 있는 게 되게 중요하다고 생각해요. 좀 실전에서 배운 거는 절대 못 까먹는 그런 게 있거든요. 늦은 나이에도 할 수 있다고 생각해요. 근데 뭐 나이에 제한이 있는 거라고 생각하지도 않고, 본인이 자기 몸 건강하고 충분히 일을 배우기에 괜찮다라고 생각을 하면 하는 거지, 뭔가 뭐 요 나이 이상은 어렵습니다 이런 것도 없고, 뭐 남들이 그렇다고 해도 내가 괜찮으면 하는 거기 때문에 늦은 나이에도 할 수 있다고 생각해. 보통 입문하시는 분들 40대 분들 엄청 많으니까 젊은 나이죠. 대학 진학하시나요? 건축사의 길을 걸으시나요? 우선 대학 진학은 할 거고요. 건축사로서 자격증을 따놔야겠다라고 생각을 하고 있어요. 왜냐면은 그렇게 공식적으로 나한테 주어지는 그 증명된 게 있어야지 내가 실제로 활동할 수 있는 범위가 생기잖아요. 그거 없으면 내가 공식적으로 참여를 할 수 없는 일이 있으니까. 그래서 더 많은 일을 하기 위해서는 필요한 거라면 따야 된다고 생각을 하는데, 뭐 그걸 목표로 이렇게 달려가고 있는 건 아니고, 내가 하는 일에 있어서 필요한 거면 따야겠다라고 생각을 하고 있어요. 그래서 뭐 안 따야 될 수도 있고, 외국에서 딸 수도 있고, 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 대학 진학도 내가 건축에 대해서 이론을 더 배워야 된다고 생각을 해서, 그 기본 틀을 잡으려면 학교라는 기관이 있잖아요. 얼마나 좋아. 그래서 대학 진학을 열심히 준비 중입니다. 실제로도 지금 수능 준비를 하고 있고요. IM 책 어디서 구매하나요? IM 책은 제가 저기 더보기란에 다 남길게요. 댓글에도 링크 있으니까 댓글 링크 이렇게 눌러서 타고 가시면 돼요. 교보문고, 예스24, 알라딘, 인터파크. 이상형이 어떻게 되나요? 외향적인 건 사실 모르겠고요. 외향적인 거는 모르겠고, 근데 하는 말도 있는데, 아빠 같은 사람이었으면 좋겠다. 근데 저희 아빠가 현모양처거든요. 집안일 엄청 잘하고 설거지 진짜 잘해. 완전 깨끗하고 뭐 엄마가 시키지 않아도 다 해요. 아빠가 딱 더도 말고 덜도 말고 아빠 같은 사람이면 난 너무 감지덕지. 일하실 때 어른들하고 말하시는 거 힘들지 않나요? 딱히 힘들다고 생각한 적은 없는 것 같아요. 그냥 특히 같이 일하는 팀분들하고 근데 거짓말이다 이렇게 말하면 거짓말이고 좀 힘들어요. 어른들한테 이야기하는 게 좀 어려운 것 같아요. 이렇게 말하면 좀 예의 없나? 사실 지금 유튜브를 찍으면서도, 영상을 찍으면서도 내가 이렇게 말하면 좀 안 좋아하시려나 하는 그런 생각이 있어요. 탈모 증상 있으신 것 같은데, 아니 내가 저번에 진짜 충격적이었던 게, 서클하우스 촬영을 갔었을 때 같이 나왔던 게스트분이
그거였어. 진짜 탈모 감별사 나를 진지하게 해주셨는데 살짝 있대. 머리가 살짝 있고 근데 스트레스성이라서 스트레스를 안 받으면 다시 날 거라고 하더라고. 지금 머리 새싹 좀 나지 않았어요? 머리 새싹 많이 났어. 개선되고 있다. 탈모 있으면 뭐 콩가루라도 보내주실 건가? 저도 어렸을 때 꿈이 집 지는 거여서 지금 현재 군대 제대하고 대학을 포기하고 인테리어 및 목수 현장에서 배우면서 실력을 쌓고 싶네요. 어떻게 해야 할까요? 00년생입니다. 사실 진지해질 수 있는 질문이긴 한데 꿈이 집 짓는 거라면 조금 더 꿈이 명확해도 되지 않나 싶어요. 왜냐면 집 지었어. 그러면 꿈을 이뤘으니까 이제 그 끝이야? 그건 아니잖아요. 그러면은 또 그것대로 나중에 분명히 회의감이 올 수도 있어요. 왜 굳이 집을 지으려고 하는 건지, 왜 집을 짓고 싶어 하는 건지 생각을 해보면 분명히 더 나을 거예요. 자기한테서 그 답변이 더 나을 거란 말이죠. 왜 굳이 그렇게 해야 되는지, 왜 내가 대학교를 중퇴를 해야 하는지, 그게 본인의 입에서 술술 나올 때까지 자기한테 계속 질문해야 된다고 생각해요. 그리고 우선은 모든 걸 다 그만두고 그거에 들어가지 말고 하루라도 그걸 먼저 해보세요. 하루라도 일을 해보시고 조금 더 느껴보셔도 나쁘지 않다고 생각합니다. 우선은 경험을 해보고 계속 나한테 질문을 하면서 이게 맞는 걸까? 이런 식으로. 그리고 대학교를 중퇴하셔도 늦지 않다고 생각합니다. 물론 본인의 선택이겠지만 우선 제가 가장 드릴 수 있는 조언은 우선은 경험을 해봐라 라고 할 수 있겠네요. 한국 친구와 외국 친구 중에 누가 편하고 누가 더 많은가요? 우선 저는 둘 다 그렇게 많지 않아요. 그래도 외국 친구가 조금 더 많아요. 왜냐면 한국 친구들하고는 연락이 많이 끊기기도 했고 그리고 실제로도 연락하고 있는 친구들이 많이 없기 때문에 연락처를 가지고 있는 친구들도 없어요. 한국 친구들은. 근데 이제 외국 친구들은 아직 연락을 하고 있는 친구들이 훨씬 많기도 하고 금방 헤어진 지 얼마 안 됐기 때문에 그리고 소통할 때는 외국 친구들이랑 소통하는 게 훨씬 더 편해요. 한국말로 내 생각을 표현한다는 것 자체가 이렇게 하면 좀 기분 나빠할까? 이런 게 좀 있는 것 같아요. 한국말 자체가. 그래서 좀 이렇게 배려하려고 내 딴에는 이렇게 조심스럽게 눈치를 보는 게 있어요. 그래서 그 한국말 자체가 좀 그런 특징이 있기 때문에 말하는 거는 영어가 편하다. 돈을 버시면 보통 어디에 쓰시고 얼마나 모으셨나요? 저는 돈을 모으면요. 우선 저는 제가 배우는 거에 다 쓰고 있습니다. 아직까지는 내가 배우는 거에 투자를 해야 되는 시기라고 생각해서 저는 제가 버는 돈은 또 저의 생활비로 이제 부모님께 드리고 있거든요. 평소에도 영어 공부하시나요? 하신다면 어떻게 하나요? 다 잊어버릴 것 같은데 영어 공부해요. 영어 공부를 제가 영어를 지금 많이 까먹은 상태거든요. 이게 제가 최근에 읽고 있는 애들이에요. 이런 식으로. 이거는 최근 미국 낙태법에 관한 그거였는데 아티클이었는데 이런 식으로 공부를 합니다. 저도 아직 모르는 영어가 엄청 많기 때문에 이런 식으로 모르는 단어 쓰고 모르는 문법이나 수거 같은 것들 표시해놓고 읽으려고 하고 있어요. 최소한 한 아티클 정도는 읽으려고 하는. 몇 개 국어 하세요? 앞으로 더 배우고 싶은 언어가 있다면 저는 2개 국어를 하고요. 사실 연계 국어인 것 같지만 한국어도 잘 못하고 영어도 잘 못하는 것 같지만 배우고 싶은 언어는 스페인어, 에스파뇰, por favor 그리고 일본어. 저는 게으른데 전지님은 어떻게 그렇게 부지런해요? This is the funniest question that I've got in my life before. Like I am the laziest person on earth. 역시 보이는 것만 믿으면 안 되나 봐요. 저 진짜 게을러요. 나는 작심삼초라는 말이 가장 잘 어울리는 사람이라고 생각을 하고 왜냐면은 저는 정말 게으르거든요. 모두가 게으르다고 생각을 해요. 근데 근데 게으른 거는 어떻게 안 게으를 수 있는 방법이 없어요. 내가 생각하기엔 그래. 그냥 안 게을려지려고 하는 것보다 내가 나의 이 게으름을 이길 만한 더 큰 나의 동기부여가 되는 거에 집중을 하는 것 뿐이라는 것 같아요. 그러니까 우선순위?
like priority of your life. 그냥 나는 내가 하고 싶은 게 있으니까 그 하고 싶은 걸 하나씩 도전해야겠다는 마음이 내 게으름보다 더 크기 때문에 지금은 그거에 또 달려가고 있는 거죠. 근데 이 마음이 또 사그라질 때는 게으름이 다시 이렇게 튀어나오는 거지. 평소에 즐겨 입는 옷은 어떤 스타일인가요? 작업할 때 어때도 궁금해요. 평소에는 좀 편한 옷을 많이 입어요. 오늘이 평소 스타일이에요. 좀 작업할 때도 편하게 입으려고 하는 스타일인데 편하다고 해서 이렇게 입는 거는 아니고 요 정도는 입죠. What's your favorite song and who's your favorite singer? Well, this is a quite difficult one because I have so many. I love Lizzie McAlpine. I don't know if I pronounced her name correct, but I'm pretty sure that's right. Lizzie McAlpine. Oh my god, there's literally a bug on my camera. Ew! What the? Ah! That's the most disgusting that I've ever witnessed today. Her songs are just like genuinely great, so you gotta listen to her songs. And Sion, his songs are the most epic songs ever. Like try it, especially Color Collector. Dope. 누나 노가다 힘들지 않아요? 마지막 질문인데 보아하니 동생인 것 같은데 사람들이 괜히 이 일을 노가다라고 부르겠니? 엄청 힘들어. 엄청 힘들고 우선 육체적으로도 진짜 고될 때가 많아. 근데 육체적인 걸 떠나서 정신적으로도 엄청 스트레스를 받는 직업이기 때문에 나는 이게 살짝 운동선수랑 같은 직업이라고 생각을 하거든? 하나의 기술을 연마하기 위해서 연습하고 반복하는 수밖에 없어. 그게 얼마나 짜증이 나는지 아니? 내가 뭔가 계속 정체되어 있는 것 같고 그 뭔가 불안하고 초조한 기분이 엄청 많이 들어. 그리고 이 작업 자체가 엄청 스트레스가 많이 받는 직업이라고 생각해. 왜냐면은 하나의 작품을 끝내기까지 엄청 많은 고비가 있거든. 어쨌든 정신적으로도 육체적으로도 힘든 일이 난다. 어쨌든 오늘 질문은 여기까지 끝입니다. 이번 Q&A 영상은 이렇게 마무리를 해보도록 하겠습니다. 뭐 특별한 건 없고요. 다음에도 또 Q&A 할 만한 질문들을 많이 들어오면 또 Q&A 해볼게요. 다들 그럼 오늘 빠이 여기까지.